भाई साहब तो इदा लग रहे जिदा जथेदार होंगे है ना। आप ना एक घोड़ा भी रखो, वहाँ पे सभी सलाम करेंगे आपको। गुरु की कृपा होगी तो घोड़ा भी आ जाएगा। सारी दुनिया दे सिखां लई एक मिसाल हन MP दे ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ सिख। अच्छा, जब से नीला बाना पहना है तो जैसे मुझे सिंह साहब बता रहे थे, आपके साथ भी हुआ है ऐसा? मतलब अपने आप में एक फीलिंग आती है अंदर से किंग वाली कि हम कभी कभी दुकान पे सौदा लेने गए हैं ये बाना पहन के? सौदा लेने गए हैं तो उस समय अपने आप का जो नेचर स्वभाव है उसको बहुत नीवा रखना पड़ता है, क्योंकि निम्रता सबसे ऊपर है। निम्रता सबसे ऊपर है। राजा किसी से बदतमीजी नहीं कर सकता ना, इसलिए वो सामने वाला भी जो दुकानदार है वो भी बहुत सहजता से बात करता है। ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਏ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਪਲਸੂਦ, ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਏਦਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। दरबार साहब के दर्शन करने की आस में और वो पूरे होके चले गए। अच्छा जी, कि हमें कर नहीं पाए। कर नहीं पाए। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੋ। कहते बस अब जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, हो गया दर्शन। अब चाहे महाराज ले भी जाए रोंदे आ पूरे विराग आउंदा इन्हां नूं पूरा। बस यही कहंदे कि महाराज बस इत्थे हुण आ गए आ, हुण साडी जिंदगी पूरी आ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਜੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। हम सभी हमारे इलाकों में कोई भी तनख्वाही नहीं दे नहीं सकते ना, दे नहीं सकते तनख्वाह। अच्छा जी। 10,000 किसी को ला के रख नहीं सकते ग्रंथी सिंह को, तो अपने से ही मिल के करते हैं। सुबह का प्रकाश ये 2 जन कर लेंगे, 40 दिन ये कर लेंगे, 40 दिन वो कर लेंगे, 40 दिन वो कर लेंगे। शाम को बच्चों को ट्रेनिंग देके शाम का सुखासन एक दिन ये 5 बच्चे करेंगे, दूसरे दिन ये 5 बंदे करेंगे, ऐसे मिल के सब निभा। अच्छा जी। ट्रेन में क्या हुआ था आपके साथ पहली बार जब आप गए थे? हाँ। यहाँ से पहली बार बाना पहन के गए थे जब ट्रेन में हम गए तो हम लोकल में बैठे। ਉਸ ਟਿਕਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਚ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ TT ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਿਓ ਸਲੀਪਰ ਚ ਹੋ ਜਿਓ। किसी ने भी ये बाणे को देख के किसी ने, हम सभी सेट हो गए जितने बंदे थे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ। बताते हमारे में कोई भी केस खंडित नहीं करवाता। अगर मान लो किसी ने केस खंडित करवा लिया, कोई कभी पढ़ गया, मान लो स्कूल कॉलेज चले गया, किसी के दोस्तों के चक्कर में केस खंडित करवा लिया, तो उससे रिश्तेदारी नहीं करते हैं, शादी नहीं अच्छा जी। लड़की नहीं देते। जैसे हम केसधारी हैं तो हम उससे कहेंगे नहीं, हमने इन्हें केस मुंडन करा लिया है, हम इसको हमारी बेटी देंगे, विरोध हो जाएगा उसका। अच्छा जी, तो उसकी शादी नहीं होगी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। चोला जब हमने धारण करा तो अपने आप को हम शेर समझ रहे हैं, अच्छा। कि शेरों जैसी फीलिंग आती है, बादशाहों जैसी। ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਡੰਕਾ ਵੱਜਣਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜ਼ੀਰੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਊਂਟ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MP ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਵੀਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜਤਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਵੀ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਉਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ
ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ MP ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਵਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ MP ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ MP ਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 2024 ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਣੇ ਦੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਿਖਲੀਗਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਖਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਿਖਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ MP ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਘਟਦੇ ਰਹੇ, ਛੋਟੇ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਘਟਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਘਰ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 100-200 ਸਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਡਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਟਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਲੀਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਛੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਨਾਗਣੀ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿੰਡ, ਬੜੇ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, MP ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇ ਪਏ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾੜਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, 84 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਏ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਪਲਸੂਦ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਏਦਾਂ। ਪਾਚੋਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ सो ਤੁਹਾਡਾ नाम वैसे जी राजकुमार रखा से। मैं पंजाबी में बात करूँ ना आपसे कि हिंदी में बात करूँ? ज्यादा सही हिंदी में? कोई नहीं हिंदी च कर लेना ही, कोई गल नहीं जी। गुरु महाराज ने देखो फारसी भी उच्चा वैसे समझ लेंगे पर इन्होंने बोलने च थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि रेगुलर नहीं बोलते। कोई गल नहीं जी। राजकुमार जी, जैसे सिंह साहब मुझे बता रहे थे, है ना, आपका नाम दोबारा बताने एक बार? यानी राजकुमार सिंह पंजाबी।
ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ क्या बात है जी ਹੁਣ ਤਾਂ नाच भी बड़ा वजन आ गया जी थोड़े तो घर परिवार में अभी कौन कौन है आपके माता पिता हैं और बच्चे हैं पहले क्या काम करते थे जो हम सुनते आ रहे हैं कि आपका जो पुरखों का जो व्यवसाय था वो शस्त्र बनाने का था तो वो कब छोड़ा आपके पुरखों ने या आपने कब छोड़ा या आप अभी इससे पहले क्या करते थे आप लगभग हमारे जो पूर्वज हैं वो इतिहास हमें जहाँ तक मालूम है लगभग 100 साल का हमें पता है कि इधर पंजाब से वो निकले थे लगभग आज़ादी के बाद से। उसके पहले वाला हमें ये नहीं मालूम कि वो पूर्वज और भी राजा रणजीत सिंह जी के जैसे वीर जी ने बताया उसके बाद भी निकले हों। बाकी हमें 100 साल तक का इतिहास मालूम है पंजाब से गए हैं। ठीक है जी। वो जो भी जो ये आज़ादी के बाद से जो इन चीज़ों पे अपना काम धंधे के हिसाब से ठीक है गधे और घोड़ों पे जो लग के अपने अपने इलाके में काम धंधा गरीबी थी ठीक है तो काम धंधे के हिसाब से चलते गए पड़ाव लगाते गए साल 6 महीने यहाँ लगाया वहाँ लगा जहाँ काम चलता गया आगे आगे धीरे धीरे समय आया कि लदने वाला काम घूमने वाला घुमक्कड़ वाला काम बंद हो गया तो धीरे धीरे कोई आसपास बसते चले गए अपना अपना कारोबार छोटा मोटा जो भी काम है अपना ताला चाबी है लोहे का काम है वो करते रहे। फिर धीरे धीरे किसी के कारोबार थोड़े बहुत ज़्यादा तो सक्षम नहीं है पर जो जैसे 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 मतलब वहाँ रह के अपनी दाल रोटी और बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। मतलब कि जो शस्त्र का काम था वो चेंज मजबूरी में चेंज करना पड़ा ताला चाबी पर आना पड़ा। हाँ तो वो अब वो उसकी उस पर शक्ति भी है ना तो उस हिसाब से अपने को पुलिस परेशान करती है। तो आपको लगता है कि जो आपकी पुरखों की इतनी कला थी आपको तो तजुर्बा था जैसे कोई टेलर हो वो टेलर अपने बच्चे को जितना बेहतर बना सकता है टेलर उसके जैसा कोई नहीं और जो मैकेनिक है उन्हें बच्चे को कितना बढ़िया मैकेनिक बना सकता है वैसे आपके पास कला थी। तो आपको लगता है कि सरकार ने आपका जो इस्तेमाल करना चाहिए था सरकार को आपके फैक्ट्रियों में आप काम दे सकती थी सरकार आपका भी बढ़िया चल पड़ता और सरकार को भी बहुत अच्छा आपसे जो तजुर्बा मिलता हो सकता था ऐसा करते तो बाकी उधर नहीं है ना पाबंदी है ना उस चीज के तो फिर अपने हिसाब से वहाँ रहना है परिवार बच्चों को अपना भरण पोषण करना है तो अपना कारोबार कुछ भी देखना पड़ेगा दाल रोटी बच्चों को खिलाने के लिए दूसरी चीजों पे पाबंदी है तो वो फिर त्यागना पड़ेगा ना धीरे धीरे। ठीक है अच्छा जो ये प्रचार हो रहा है जी इसके बारे में थोड़ा सा बताएं जैसे अभी सिंह साहब ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ कितने टाइम हो गया 2018 तकरीबन 4-5 साल हो गए है ना जी। उसके पहले फिर आप कैसे अपने बच्चों को जोड़ के रखते थे केस सभी केसाधारी है मैंने देखा है ना हमारे इसमें जब से हम गए हमारे पूर्वज बताते हैं हमारे में कोई भी केस खंडित नहीं करवाता। अगर मान लो किसी ने केस खंडित करवा लिया कोई कभी पढ़ गया मान लो स्कूल कॉलेज चले गया किसी के दोस्तों के चक्कर में केस खंडित करवा लिया तो उससे रिश्तेदारी नहीं करते हैं शादी नहीं अच्छा लड़की नहीं देते। जैसे हम केसधारी हैं तो हम उससे कहेंगे नहीं हमने इन्हें केस मुंडन करा लिया है हम इसको हमारी बेटी देंगे विरोध हो जाएगा उसका। अच्छा जी तो उसकी शादी नहीं होगी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परदादा केसधारी थे हमारे दादा केसधारी थे हमारे पिताजी केसधारी है हम केसधारी हमारे पुत्र मतलब जब से हम देख रहे हैं सब केसधारी है। तो पंजाब में तो यहाँ पे तो कई बार उल्टा ही लड़के सोचते हैं वो सोचते हैं हमने गाड़ी रखी हुई है हमारी शादी नहीं होगी लड़की पसंद नहीं करेगी हमें वो चीज हमारे उधर नहीं हमारे उधर मतलब केस रखना गुरु की मोहर है। क्या बात ज्ञान है नहीं है गुरु महाराज है वाहिगुरु समझते हैं गुरु ग्रंथ साहब जहाँ है वहाँ नित्यनेम करते हैं दर्शन करते हैं बाकी गुरु पे अटूट विश्वास है चाहे हमें गरीबी में रह रहे हो कैसे भी संघर्ष करके रह रहे हो पर गुरु के प्रति अटूट लगन है। और बच्चों को कैसे जोड़ते हैं फिर आप बच्चों को ऐसे जिस तरह से हमने सीखा किसी के माध्यम से हिंदी और उसकी 12 कड़ी से उड़ा पढ़ के सीख जाते हैं फिर वो नित्यनेम धीरे धीरे हम सीखते हैं और हम सीखने के बाद जिस तरह से हमने सीखा बच्चों को सिखा के नित्यनेम से जोड़ देते हैं उनको सुबह शाम नित्यनेम और सब मिल के करते हैं। जो भी हमारे ग्रंथी सिंह है ये हम सभी हमारे इलाकों में कोई भी तनख्वाही नहीं दे नहीं सकते ना दे नहीं सकते तनख्वाह। अच्छा जी 10,000 किसी को ला के रख नहीं सकते ग्रंथी सिंह को तो अपने से ही मिल के करते हैं। सुबह का प्रकाश ये 2 जन कर लेंगे 40 दिन ये कर लेंगे 40 दिन वो कर लेंगे 40 दिन वो कर लेंगे शाम को बच्चों को ट्रेनिंग देके शाम को सुखासन एक दिन ये 5 बच्चे करेंगे दूसरे दिन ये 5 बंदे करेंगे ऐसे मिल के सब निभा। अच्छा जी ये तो फिर बड़ी कमाल की है जी। ये तो मैं कहता हूँ कि हर जगह होना चाहिए क्योंकि जब हम तनख्वाह पे रख लेते हैं किसी को वैसे तो इस चीज की तनख्वाह हम दे ही नहीं सकते जो ये कुर्बानी है अनमोल है ये सेवा लेकिन यहाँ पे क्या है एक रख लेते हैं हम सोचते हैं कि उसकी ड्यूटी है बस सब मिलकर पूरा प्रकाश करना भी उसकी ड्यूटी। मैं ऐसे गुरुद्वारे यहाँ पे जानता हूँ चंडीगढ़ में भी जानता हूँ पंजाब में भी जहाँ पे सिर्फ एक ग्रंथी सिंह होता है
जो ऊपर चवर करते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब जी के, वो भी नहीं होता कोई, जब सुखासन करना होता है या प्रकाश करना होता है। तो ये जो आप बता रही हैं ये तो बड़ी क्रांतिकारी बात है। मिल के करते हैं, मिल के साफ करते सफाई हैं। भी। बच्चियां जो स्कूल जाती है, कुछ जो भी जहाँ तक पढ़ाते हैं, तो वो बच्चियां जाती है तो शाम को वो 5 बजे पहुंच जाती है गुरुद्वारा साहब। 4-5 बच्चियां वो झाड़ू पोछा करके रेरा साहब के पहले दीवान पूरा सजा देते ਗੱਲ हैं। ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ, क्या बात है ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ। सुबह ਇਹਨਾਂ- महिलाएं आ जाती है, बंदे आ जाते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦਿਸਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ। थोड़ा सा बताइए जी। ये हमारे से 25 किलोमीटर एक गांव था, अच्छा जी। गंधवानी करके, वहाँ ये कैंप लगाने आए और कैंप लगा इन्होंने। हमें पता चला कि ये यात्राएं करवा रहे हैं। कोई बंदे हैं, नाम था जतन सिंह खालसा जी और निशान सिंह खालसा जी। अच्छा, 2 नाम जानते थे कि ये कोई बंदे आए हैं जत्था लेकर और ये यात्राएं करवाने की शुरुआत करी है वहाँ से। तो हमारे भी जो पिंड था, हमारे पूर्वज 4-5 पीढ़ी के दरबार साहब के दर्शन करने की आस में, और वो पूरे होके चले गए अच्छा जी। कि हमें कर नहीं पाए। कर नहीं पाए हैं। वो चले गए कि हमें दरबार साहब के दर्शन करना, बाकी जो भी उस गरीबी हालात के लो, व्यवस्था नहीं थी, गरीबी थी, तो वो आ नहीं पाए। कई पीढ़ियां हमारी चली गई। तो ये गांव की गांव दर्शन करवा रहे हैं। गुरु महाराज इनको चढ़ती कला तंदुरुस्ती बख्शिश करे, ये अरदास। पूरे गांव की यात्रा इन्होंने शुरू करी। हमें पता चला तो हमने गुरु महाराज के आगे कौन बंदे आए हैं ऐसा पता चला, तो निशान सिंह ऑस्ट्रेलिया वाले और भाई जतन सिंह खालसा मोहाली वाले 2 नाम थे। तो हमने क्या करा, दास ग्रंथी है वहाँ का, तो दास ने करा कि चलो गुरु महाराज अपने भी पिंड की कभी न कभी करवाएंगे। तो हमने इनके नाम की अरदास शुरू कर दी कि आए, ये नहीं आए तो कोई भी दूसरा आए, बाकी हमारी यात्रा। इनके नाम की अरदास हमने आराम कर दी। ये मुड़ के फिर गंधवानी आए, क्योंकि वो गांव बड़ा था थोड़ा, तो दूसरी बार यात्रा और उनकी होना थी। तो वो ये कैंप लगाया इन्होंने वहाँ आए। अब हमने भी बात करी, हमारे बच्चे भी हमने कैंप में भेजे वहाँ पर, और कैंप में इनसे आग्रह करा। इनका रूट दूसरा था, अच्छा जी। पर अरदासें चल रही ना, गुरु ने तो भेजना था। इनका रूट जाने का लास्ट डे दूसरा था, दूसरे साइड से होके। हमने बात करी, आपका नहीं, इनके तो पूछते हैं, समय मिला, चलो गुरु की मर्जी होगी तो आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। गुरु ने खींचा, अरदास जो चल रही इनके नाम की 9 महीने से अरदास चल रही थी। पिछले साल आए थे तो हम ये 9 महीने बाद मुड़ के आए। तो जब ये आए अंदर, फिर इनको बताया तो गुरु सर आपने मैं भेजा ना, इन्होंने वहीं सिलेक्ट कर लिया। वो कहानी बताई कि हमने आपके नाम की, किसी को नहीं मालूम, हमारे पिंड में आपके नाम की हमने अरदास शुरू कर दी। कि हमने, हमारी पीढ़ियाँ चल गई, पूरे होके चले गए, नहीं यात्रा कर दर्शन नहीं करे, यात्रा नहीं कर पाए। तो हमारी भी कोई ना कोई ऐसा बंदा भेजो गुरु महाराज, ये 2 बंदे आए हैं, ये भेज दो। तो गुरु महाराज ने अरदास प्रवान करी और 9 महीने बाद ये आए। और हमारे पूरे गांव की इन्होंने आते से अरदास यात्रा अगले जो सत्र में होना। देखो ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੈਪੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਡੀਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ 300-400 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣੀ, 10 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। और जो इन्होंने लोगड़ फाउंडेशन जो हमारे पूर्वजों के नाम से जो संस्था बनाई है, उसकी हमें खुशी हुई। तो हमने कहा कि चलो ये इतना काम कर गुरु महाराज, आप हमें ये सेवा दे दो कि हम इनकी चढ़ती कला के लिए हमारे पिंड में पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, हम 5 वर्ष के लिए इनकी तंदुरुस्ती के लिए, इनके लोगड़ फाउंडेशन संस्था की चढ़ती कला के लिए लगातार जनवरी 2023 से गुरु गोविंद सिंह जयंती जनवरी 2028 तक 5 वर्ष अरदास करेंगे इनकी चढ़ती कला के लिए। साल 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ,
साल में एक बार लंगर रहेगा, ये इनकी तरफ से लंगर रहेगा भोग के, आप हमें उस अरदास का एक लंगर रहेगा इनकी तरफ से। 5 साल की अरदास हमने आरम्भ कर दी, तो इन्होंने कहा कि आपने हमारे नाम की अरदास करी तो एक आप सहज पाठ रखो 1 महीने का, और उसमें फिर हम लंगर करेंगे। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਦਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਚੋ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ आप समझ लो कि 100 बरस में हम यहाँ दरबार साहब आने के लिए तरस रहे हैं, कई पीढ़ियाँ हमारी गुजर गई, बाप दादे। तो जो अरदास में ये जिक्र आते हैं ना, शब्द आते हैं कि श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ जब मैंने आपकी बात सुनी ना, अब मुझे पता लगा कि ये कितनी अहमियत है इस चीज की। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में और कुछ नहीं चाहिए, हो गया दर्शन। अब ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਵੀ ਜਾਏ, ਰੋਂਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ। मुझे ये बताइए जी, ये जो नीला बाना है, अभी वैसे आमतौर पर जो एमपी के सिख हैं वो नीला बाना नहीं पहनते ना, वो पटका पहनते हैं, है ना, सिंपल पग पहनते हैं या फिर वो। तो जब ये नीला बाना आप पहन के जाते हैं, ये शूरवीरों वाला जो नीचे से लेके ऊपर तक, तो आपके इलाके में जब आप घूमते हैं ऐसे जाते हो वहाँ पे? जाते तो हैं प्रचार करने के लिए, पर ये चोला जब हमने धारण करा तो अपने आप को हम शेर समझ रहे हैं कि शेरों जैसी फीलिंग आती है, बादशाहों जैसी। जो यहाँ पे जो मान है, जो संगत मान देती चोले में, बाबा जी आओ, बाबा जी, महाराज जी, बाबा जी, जो ये मान है इस चोले को, गुरु के लाडली फौज को जो मान है, बड़ा दिल भर आता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, इतना मान जो मिलता है इस चोले को। जो जकारा बुलावे निहाल हो जावे, गुरु साहिबां दे मन नू भावे। ट्रेन में क्या हुआ था आपके साथ पहली बार जब आप गए थे? हाँ। यहाँ से पहली बार बाना पहन के गए थे जब? ट्रेन में हम गए तो हम लोकल में बैठे, ਟਿਕਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਚ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਟੀਟੀ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਿਓ, ਸਲੀਪਰ ਚ ਹੋ ਜਿਓ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ, ਲੇਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। बैठे वहाँ पे तो जैसे जो जहाँ जैसा सीट मिलती गई, तो स्लीपर जो सीट होती है उसमें जनरल में बैठो तो उठा देते हैं, लेट नहीं सकते, तो धीरे धीरे सीट मिली तो लेटते चले गए, तो किसी ने आके उठाया नहीं, किसी ने भी ये बाणे को देख के किसी ने, हम सभी सेट हो गए जितने बंदे थे सभी सेट हो। हमको ऐसा नहीं लगा कि हम जनरल में। तो आपको भी लग रहा होगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और जो ये संस्था आई है, भाई साहब भाई निशान जतन सिंह जी खालसा और भाई साहब भाई निशान सिंह जी ऑस्ट्रेलिया वाले, इन्होंने जो हमारे नाम से जो संस्था बनाई, हमें ये लग रहा है कि इतने साल से हम पिछड़े हुए थे और जो दर्शन करवा रहे हैं, तो ये हमारे सिकली घरों के मसीहा के रूप में हम इनको देख रहे हैं। गुरु महाराज के आगे हम जब तक जिएंगे, जब तक इनकी चढ़ती कला के लिए अरदास हमारे गाँव में करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा जी मुझे मिलके। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਵਾਕਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੌੜ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਓ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਕਾਇਆ, ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੰਡਿਆ,
ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ 96 ਕਰੋੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਜਾਨਾ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਡੰਕਾ ਵੱਜਣਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜ਼ੀਰੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। आप ना एक घोड़ा भी रखो, वहाँ पे सभी सलाम करेंगे आपको। गुरु की कृपा होगी तो घोड़ा भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह पंजाबी है। ठीक है जी। अच्छा, जब से नीला बाना पहना है तो जैसे मुझे सिंह साहब बता रहे थे, आपके साथ भी हुआ है ऐसा बदलाव? आपको महसूस हो रहा है अभी लोगों का जो बिहेवियर है मेरे प्रति चेंज हो गया? होता है ना, और मतलब अपने आप में एक फीलिंग आती है अंदर से किंग वाली कि हम कभी दुकान पे सौदा लेने गए हैं ये बाना पहन के? सौदा लेने गए हैं तो उस समय अपने आप का जो नेचर स्वभाव है उसको बहुत नीवा रखना पड़ता है, क्योंकि निम्रता सबसे ऊपर है। निम्रता सबसे ऊपर है। राजा किसी से बदतमीजी नहीं कर सकता ना, इसलिए वो सामने वाला भी जो दुकानदार है वो भी बहुत सहजता से बात करता है, बहुत सम्मान मिलता है, सत्कार मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि शस्त्र अगर रखे हैं, दुमाला अगर सजाया, शेर जैसा अगर स्वरूप है तो किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाने के लिए बनाया है, क्योंकि जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पायो। ठीक है। बाकानेर तो ने राहुल सिंह जी, ठीक है जी। ये आकाश सिंह जी ने पिंड बाकानेर तो, ठीक है। ये बलजीत सिंह जी ने, अच्छा जी, पिंड बाकानेर तो, ठीक है जी। ये शेर सिंह जी ने, अवतार सिंह जी ने, राज सिंह जी, गुरदीप सिंह जी, राम सिंह, तकदीर सिंह, दलजीत सिंह जी, हरजीत सिंह, राजवीर सिंह, राजकुमार पंजाबी, आपको पता है। गुरमीत सिंह जी आपको मिल लिया है ना, पता लग गया था। बहुत इन्हों के नाम भी कई दे पुरातन वाले नाम ने, देखो राम सिंह, इन्होंने शेर सिंह, हाँ जी, है ना, हाँ जी, हाँ जी। ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਣੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब आके जब अपने सिखों को देखा, यहाँ पे माहौल थोड़ा जितना भी समझने का टाइम मिला होगा, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। हम जैसे यहाँ से बिछड़े हुए हैं, दूर है, 1500 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ हम रहते हैं, हमारा इलाका है मध्य प्रदेश में। हम यहाँ आते हैं तो अपने परिवार में, कुटुंब में, भाई बंदियों में आ गए, हमें ऐसा महसूस होता है। और धन मानते हैं जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, क्योंकि गुरुओं की धरती है। 10 गुरु साहिबान के चरण छो प्राप्त, 11वें गुरु धंधन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की वाणी भी यहीं पर पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है, बनी है। तो सभी गुरुओं के चरण छो प्राप्त पंजाब की धरती को मान है पूरे विश्व में, दूसरी जगह कहीं मान नहीं है किसी दूसरी धरती के टुकड़े को जहाँ पूरे हमारे 11 गुरु के चरण छो प्राप्त हो। तो यहाँ पर आके हमें मान सम्मान दिया जाता है और यहाँ सभी साधन है जत्थेबंदियों द्वारा। स्कूल कॉलेज अगर कोई हमारे सिकलीगढ़ समाज के बच्चे पढ़ना चाहें और धार्मिक शिक्षा कोई ग्रहण करना चाहे तो उनके लिए भी हमें बताया गया है। तो मध्य प्रदेश सिकलीगढ़ समाज से हम अपील करना चाहेंगे, बेनती करना चाहेंगे कि जो बच्चे अपने वहाँ पर गुरबानी से पिछड़े हुए हैं, कार विहार से, व्यापार से पिछड़े हुए हैं, अगर वो यहाँ आकर नौजवान बच्चे पढ़ाई कर लें और अपना कारोबार अगर यहाँ धीरे से सेट हो जाए तो हमें गुरुओं की धरती पे रहने का सौभाग्य प्राप्त भी हो जाएगा और रोजगार, ये सभी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। और जो जत्थेबंदियाँ हैं वो जो सहायता कर रही हैं हमारी, उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जो इस तरह से हम इतनी दूर रहने के बाद भी हमें ऐसा प्यार वहाँ भी मिल रहा है और यहाँ आने पर यहाँ भी मिल रहा है।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੇਕਿन ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ है वीर जी दी कि इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद भी, इतने मैं ये कह रहा हूँ कि इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद भी आपने जो धर्म प्रचार का, सिक्खी का काम है वो जारी रखा था, है ना। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं जी आपके लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ तक भी आपकी वीडियो जाए तो वो भी आपको, अगर पहुँच नहीं कर सकते तो दिल की पहुँच तो खुदा तक भी होती है। तो आपके लिए वो दिल से दुआएं करें और आपके जो आर्थिक हालात हैं वो भी सही हों, और जो यहाँ पे जो आपको प्यार मिल रहा है, जिस तरह भाई साहब ने कहा कि पंजाब में भी अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, हमारे आप गुरु भाई हैं, चढ़ती कला च रहो जी। साडे वालों दिलों तो अरदास, वाहिगुरू जी की खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚੜੀ ਹੈ ਪਾਨ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਹਾਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ, ਡਰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਕੀ ਖੜਨਾ, ਸੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾ ਜਿਉਂ ਜਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੰਦ ਖੱਟੇ, ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗੂ ਚਰਖੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਖੇ ਚੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਰਹੇ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਾਹਿਬੋ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਆਸੇ ਦੀ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਮਦਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरू जी की फतेह।